Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So in last lecture we studied formation of stationary waves, and a stationary wave consists nodes, antinodes and loops. And finally we come to know that stationary waves are of two types: transverse stationary waves and longitudinal stationary waves. So dear students, let us learn equation of stationary waves formed on stretched string, and that equation is derived by analytical method. Then we know that for the formation of stationary wave we required two exactly identical progressive waves traveling simultaneously through same medium along same path but in opposite direction. ज्यावेळी superimpose होतील त्यावेळेला resultant wave will be formed in the form of nodes, antinodes and loop. That wave is called stationary wave or standing wave. So we will consider the same identical progressive wave. See here. So we have considered here two identical progressive waves having same amplitude, same wavelength, same period, means same frequency also, traveling along long uniform string. म्हणजे या स्टेशनरी वेव्ह स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वर फॉर्म होणार आहेत, म्हणजे ह्या ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्ह आहेत, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, म्हणजे त्यांची ट्रॅव्हलिंगची डायरेक्शन ही एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. आणि अशा वेव्ह जर सुपरपोज होत असतील, इंटरफिअर होत असतील, तर रिझल्टंट वेव्ह जी फॉर्म होईल ती ट्रान्सव्हर्स स्टेशनरी वेव्ह असणार. लेट अस see the diagram of transverse stationary wave. So in this diagram, this is the rigid surface, or you can say it is the reflecting surface, and these are the two waves. Dark ink मध्ये जी wave तुम्हाला दिसते, it is incident wave which is traveling towards reflecting surface, and incident on a reflecting surface with producing trough. And we know that as this rigid surface, reflecting surface is rigid, the wave reflects by phase change of pi radian. So in reflected wave, crest is produced, and that reflected wave again traveling along the same path but in opposite direction. So in this way, this incident wave and reflected wave are along same path but in opposite direction, superpose with each other and produce a resultant wave which consists nodes, antinodes, nodes, antinodes alternately formed, and also the loops. या वेव्हला तुम्ही स्टेशनरी वेव्ह म्हटलात. आणि आता या स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे बाय एनालिटिकल method. So we will consider equation of first incident progressive wave. Incident progressive wave is traveling along positive direction of x-axis. So the equation of progressive wave traveling along positive direction of x-axis आपण ते डिराइव्ह केलेलं आहे पहा. Equation of SHP wave traveling along positive direction of x-axis, y1 equal to a sin 2 pi t upon t minus x upon lambda. इथं y1 is the displacement of the particle of string produced by the first wave, and a is the amplitude of first wave, and this t is the time at which the wave is at position p किंवा vibration is at position p. Now we will consider the equation of progressive wave which is traveling along negative direction of x-axis, म्हणजे रिफ्लेक्टेड वेव्हचं इक्वेशन आपण लिहूया. इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग अलॉंग निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis, y2 equal to a sin 2 pi t upon t plus x upon lambda. So these are the two individual displacement produced by the two waves. Then we will shift towards the next slide. We want resultant displacement of particle of wire.
ज्या वायरच्या पार्टिकल जवळ ह्या दोन वेव्ह सुपरपोज झालेल्या आहेत त्या पार्टिकलचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह देईल. सो लेट अस we will consider the same diagram on the next slide. See here, same diagram we have considered incident wave and reflected wave. दोन्हीही वेव्हचं इक्वेशन आपण लिहिलेलं आहे. आता आपल्याला वायर किंवा स्ट्रिंगच्या त्या पार्टिकलचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट we will get from the principle of superposition. See here, according to principle of superposition, resultant displacement of the particle of the string y is the resultant displacement equal to y1 plus y2. आता इथं y1 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मधून आणि y2 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मधून सबस्टिट्यूट करू. See here, this is the value of y1 and this is the value of y2. आता आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करायचं आहे. कोणतं रिलेशन? साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस c मायनस d डिवायडेड बाय 2. आता या ठिकाणी c इज द अँगल 2 पाय इंटू ब्रॅकेट t अपॉन t मायनस x अपॉन लॅम्डा. ह्या अँगलला आपण c अँगल म्हणूया आणि या अँगलला 2 पाय t अपॉन t प्लस x अपॉन लॅम्डा या अँगलला आपण d अँगल म्हणूया. आणि जर हा फॉर्म्युला तुम्ही युटिलाइज करत असाल तर इथलं स्मॉल a तर कॉमन येईल दोन्ही टर्म मधून. मग फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट साइन c प्लस d डिवायडेड बाय 2. मग ह्या दोन अँगलची ऍडिशन करत असाल तर x अपॉन लॅम्डा आणि मायनस x अपॉन लॅम्डा कॅन्सल होईल. सो यू विल गेट t अपॉन t प्लस t अपॉन t म्हणजे 2 टाइम्स t अपॉन t डिवायडेड बाय हा 2 असल्यामुळं त्या ब्रॅकेट मधलं 2 कॅन्सल होईल. सो यू विल गेट ओनली t अपॉन t आणि कॉमन हा 2 पाय न मल्टिप्लाय केलात तर पहिली टर्म 2 साइन 2 पाय t अपॉन t मिळेल ऍडिशनला आणि सबट्रॅक्शनला मात्र t अपॉन t ही टर्म कॅन्सल होईल c मायनस d घेतल्यामुळं आणि यू विल गेट ओनली इन द ब्रॅकेट x अपॉन लॅम्डा. So after using this relation for this equation you will get y equal to twice a sin 2 pi t upon t. Addition केला तुम्ही c plus d divided by 2 आणि सेकंड ला cos c minus d divided by 2 साठी मिळतं तुम्हाला twice pi x upon lambda by using this relation in this equation. Now we will shift this cos term ahead. इथं आपण cos टर्म लिहूया आणि sin टर्म नंतर लिहू. See here. Therefore y equal to twice a cos टर्म आपण पहिल्यांदा घेतली into sin 2 pi t upon t. या पद्धतीनं आपण अरेंजमेंट करून घेतली. आता ही जी टर्म आहे twice a cos 2 pi x upon lambda ह्या टर्मला आपण कॅपिटल A सबस्टिट्यूट करूया. See here. y equal to a sin 2 pi t upon t इथं सबस्टिट्यूट केलं आणि 1 upon t is nothing but the frequency. That's why you are writing here capital A sin 2 pi nt. n is for 1 upon t. Now 2 pi n is the omega. That's why you are changing the form of this equation like this. Therefore y equal to a sin omega t, equation 3. And equation 3 is the resultant equation of the resultant wave. Equation of the resultant wave which is formed due to superposition of two exactly identical SHP waves traveling in opposite direction. Then so that this equation 3 is known as equation of stationary wave. म्हणजे दोन SHP वेव्ह सुपरपोज झाल्यानंतर आपल्याला जी स्टेशनरी वेव्ह मिळणार आहे त्या स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन इज गिवन बाय इक्वेशन 3. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्ह आणि तुम्हाला ह्या इक्वेशन वरून लक्षात येईल वेअर ए ह्या इक्वेशन मध्ये ए इज amplitude of stationary wave and what is the value of a? We know that twice a cos 2 pi x upon lambda. This is the value of amplitude of stationary wave. आणि तुम्हाला माहिती आहे ही जी amplitude आहे स्टेशनरी वेव्हची ती amplitude ह्या अँगल नुसार बदलणार आहे कारण का त्या अँगल मध्ये x जे आहे ते x म्हणजे पोझिशन ऑफ पार्टिकल along the string.
मग ह्या पार्टिकलच्या पोझिशन डिफरंट असल्यामुळं एक्स इज चेंजिंग, दॅट्स वाय दिस अँगल इज चेंजिंग, दॅट्स वाय कॉस इज चेंजिंग, सो अँप्लिट्यूड इज ऑल्सो चेंजिंग. सो इन दिस इक्वेशन, ह्या इक्वेशनचा विचार आपण पुढे करून काही पॉइंट्स डिस्कस करायचे आहेत. सी हियर in equation 3 capital A is twice a cos 2 pi x upon lambda and it is called as resultant amplitude of stationary wave. आणि ह्या इक्वेशन मधून ही जी रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे इट इज नॉट कॉन्स्टंट बट इट व्हेरीज विथ एक्स. एक्स इज पोझिशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द स्ट्रिंग. सो रिझल्टंट वेव्ह ही स्टेशनरी वेव्हचं रिझल्टंट वेव्ह ही स्टेशनरी वेव्ह आहे आणि त्या स्टेशनरी वेव्हचं इक्वेशन आपल्याला 3 मिळालं. त्या इक्वेशन 3 मध्ये कॅपिटल ए स्टँड्स फॉर amplitude of stationary wave and that amplitude of stationary wave is not constant but it varies with position of particle along the string. So from equation 3, आता equation 3 आपल्याला माहिती आहे, this is the equation of stationary wave y equal to a sin omega t. त्या इक्वेशन वरून आपण सांगू शकतो रिझल्टंट मोशन जे आहे किंवा रिझल्टंट वेव्ह आहे ती SHM परफॉर्म करत आहे विथ सेम पिरियड बट रिझल्टंट अँप्लिट्यूड कॅपिटल ए, आणि कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू तुमच्या समोर आहे. ती अँप्लिट्यूड स्टेशनरी वेव्हची अँप्लिट्यूड आहे विच इज नॉट कॉन्स्टंट, इट इज चेंजिंग विथ पोझिशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द स्ट्रिंग. सो इक्वेशन 3 shows that रिझल्टंट मोशन इज SHM विथ सेम पिरियड. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल SHP वेव्ह आहेत ना, त्यांचा पिरियड जो आहे तोच पिरियड रिझल्टंट मोशनचा देखील आहे, रिझल्टंट वेव्हचा आहे, पण रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड मात्र डिफरंट आहे. A equal to twice a cos 2 pi x upon lambda. And this is the amplitude of resultant wave, means of stationary wave, which is not constant. It is varying with position of particle in media. Second point, equation 3 does not contain the term t upon t plus minus x upon lambda. आणि ही टर्म ज्या वेव्हच्या इक्वेशन मध्ये असते त्या वेव्हला तुम्ही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणता, पण इक्वेशन 3 मध्ये ही टर्म नाही आहे. सो इक्वेशन 3 डज नॉट रिप्रेझेंट अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. मग इक्वेशन 3 मध्ये प्लस मायनस एक्स अपॉन लॅम्डा ही टर्म अब्सेंट आहे. अब्सेंट असेल तर तुम्ही म्हणू शकता ही रिझल्टंट वेव्ह जी फॉर्म झालेली आहे इट इज नॉट ट्रॅव्हलिंग इन फॉरवर्ड और बॅकवर्ड डायरेक्शन. सी हियर ॲज द टर्म plus minus x upon lambda is absent in equation 3. The resultant wave does not move forward or backward. या कारणामुळं त्या रिझल्टंट वेव्हला तुम्ही स्टेशनरी वेव्ह म्हणणार आहात ज्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे. And also called as a standing wave. See here. Therefore the wave is called as a stationary wave or standing wave. आता आपण यानंतर ह्या अँप्लिट्यूड विषयी डिस्कशन करूया. See here. The amplitude A of stationary wave is not constant. आणि आपल्याला माहिती आहे it varies with position of particle along the string and it is periodic function of x. म्हणजे periodically amplitude चेंज होणार आहे x च्या म्हणजे पार्टिकलच्या पोझिशन नुसार. At the same time amplitudes are different for different particles along the string. Amplitudes of different particles are different, but each particle of the string vibrates with same frequency. याला ओमेगाला angular frequency पण म्हणतात का, तर ओमेगा इक्वल टू 2 pi n which is equal to 2 pi upon t. म्हणजे स्टेशनरी वेव्ह मध्ये जी मीडियमची किंवा स्ट्रिंगची पार्टिकल्स आहेत that particles are vibrating with different amplitudes. पण व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी जी आहे पिरियड आहे तो प्रत्येक पार्टिकलचा सेम आहे. आणि फायनली ऑल द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, जी पण स्ट्रिंगची पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत आहेत एक्सेप्ट ॲट नोड्स, ओके, ऑल द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग विथ डिफरंट अँप्लिट्यूड बट सेम फ्रिक्वेन्सी अँड सेम पिरियड. ऑल द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग passes through their mean position twice. म्हणजे जे पार्टिकल वन व्हायब्रेशन कंप्लीट करेल
त्या पार्टिकलला मीन पोझिशन मधून 2 वेळा पास व्हावं लागेल. हा मिनिंग या लास्ट स्टेटमेंट मध्ये. ऑल द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग passes through their mean position twice during each vibration. So these are the few conclusions we can draw from the equation 3. आता या इक्वेशन 3 मध्ये ही जे अँप्लिट्यूड तुम्हाला मिळालेली आहे स्टेशनरी वेव्हची, आणि आपल्याला लक्षात आलंय ती अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंट नाही. इट इज पिरियडिक फंक्शन ऑफ एक्स. So let us try to find what is the maximum amplitude and what is the minimum amplitude. म्हणजेच इथं आपल्याला कंडिशन ऑफ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड आणि कंडिशन ऑफ मिनिमम अँप्लिट्यूड समजावून घेऊया. सो केस फर्स्ट वी विल स्टडी कंडिशन फॉर नोड, दॅट इज मिनिमम अँप्लिट्यूड. म्हणजे स्टेशनरी वेव्हची जी अँप्लिट्यूड वेरिंग विथ पोझिशन ऑफ पार्टिकल व्हेरीज विथ एक्स, त्यानुसार ह्या अँप्लिट्यूडच्या एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करूया. मिनिमम व्हॅल्यू किती असू शकते अँप्लिट्यूडची आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असू शकते अँप्लिट्यूडची. आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे ही जी अँप्लिट्यूड आहे, लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट. सी हियर, ही जी अँप्लिट्यूड आहे स्टेशनरी वेव्हची, ती अँप्लिट्यूड डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ दिस अँगल अँड डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एक्स. आता रिझल्टंट अँप्लिट्यूडची व्हॅल्यू मिनिमम म्हणजे किती होणार, 0 होऊ शकते. आणि मॅक्झिमम किती होणार पहा, कॉसच्या व्हॅल्यूवर डिपेंड आहे. कारण कॉसची व्हॅल्यू मिनिमम किती, 0. त्यामुळे अँप्लिट्यूड मिनिमम किती असणार, 0. पण ही अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम, कॉसची व्हॅल्यू मॅक्झिमम ज्यावेळी असेल त्यावेळी, मग कॉसची व्हॅल्यू मॅक्झिमम +1 आहे आणि मॅक्झिमम -1 आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला मॅक्झिमम साठी +-1 मिळेल. सो दिस रिझल्टंट अँप्लिट्यूड ह्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू +-2 a आणि मिनिमम व्हॅल्यू 0. So let us shift towards the maximum and minimum value of amplitude. Case first, condition for node. Node साठीची आपण कंडिशन स्टडी करू. आता आपल्याला माहिती आहे nodes are the points along stationary wave, की ज्या पॉइंट जवळची स्ट्रिंगची पार्टिकल्स आर ॲट रेस्ट, म्हणजेच त्या पार्टिकल जवळची रिझल्टंट अँप्लिट्यूड 0. That points along stationary wave are called as nodes. त्यामुळे नोड्सला तुम्ही या पद्धतीने डिफाइन करू शकता. Nodes are the points along stationary wave which are permanently at the rest. That is, amplitude at nodes is 0 and that points are called as nodes. म्हणजे जिथं स्टेशनरी वेव्ह ज्या ठिकाणी फॉर्म झालेले आहेत त्या स्टेशनरी वेव्हच्या अलॉंग 0 अँप्लिट्यूडचे जे पॉइंट्स आहेत त्यांना आपण नोड्स म्हणायचं. म्हणजे at the nodes amplitude of stationary wave is 0. That is when a equal to 0. आणि ह्या a ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, that is when twice a cos 2 pi x upon lambda. This is the value of amplitude of stationary wave equal to 0 असेल तर तिथं नोड फॉर्म होणार. आपण इथं twice a न जर 0 ला डिवाइड केलं तर पुन्हा एकदा राईट हँड साइडला 0च मिळेल. See here, that is when cos 2 pi x upon lambda equal to 0. आता आपल्याला कॉसच्या अँगलची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला लागेल की ज्या अँगलला कॉस 0 असतो. आपल्याला माहिती आहे कॉस π/2 0 असतो, 3π/2 0 असतो, 5π/2 0 असतो, 7π/2 0 असतो. म्हणजे कॉसच्या ह्या अँगलच्या व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतील की त्या ठिकाणी आपल्याला 0 मिळेल. सो दॅट इज वेन 2 pi x upon lambda जर तुम्ही सबस्टिट्यूट केलं π/2 तर cos π/2 0 मिळेल. 2 pi x upon lambda जर सबस्टिट्यूट केला 3π/2 तर cos 3π/2 0 मिळेल. So these are the values of angle for which cos of that angle equal to 0. आता आपण प्रत्येक टर्म मधून पाय कॅन्सल केला तर इकडे मिळेल twice x upon lambda equal to half 3/2 5/2. आता फक्त त्यातून x काढायचं असेल आपल्याला तर लॅम्बडा न्यूमरेटरला जाईल आणि 2 डिनॉमिनेटरला येईल. त्यामुळे x च्या व्हॅल्यूज काय मिळतील, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 असं कंटिन्यू पुढे व्हॅल्यू मिळत जातील. दॅट इज वेन x इक्वल टू व्हॅल्यू तुम्हाला इथे मिळेल पहा. दॅट इज वेन x इक्वल टू λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एक्सेट्रा. म्हणजेच x च्या
या व्हॅल्यूजना म्हणजे x इज द पॉइंट अलॉंग स्टेशनरी वेव्ह, पोझिशन ऑफ पार्टिकल अलॉंग द स्ट्रीम, म्हणजे x इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4 या डिस्टन्सवर मिनिमम अँप्लिट्यूडचा पॉइंट मिळेल म्हणजे नोड मिळेल. x इक्वल टू 3 लॅम्बडा बाय 4 या डिस्टन्सवर मिनिमम अँप्लिट्यूडचा पॉइंट म्हणजे नोड्स मिळेल. सो दीज आर द पॉइंट्स अलॉंग स्टेशनरी वेव्ह at which amplitude is minimum means nodes are formed. त्यामुळं हे इक्वेशन तुम्ही शॉर्ट फॉर्म मध्ये असं लिहू शकता. सी हिअर that is when x equal to twice p minus 1 lambda by 4. मग इथं लॅम्बडा बाय 4 ह्या तिघांच्या मध्ये देखील आलेला आहे. मग 1, 3, 5 लिहिण्यासाठी p च्या व्हॅल्यू आपल्याला काय लिहावं लागतील? p इक्वल टू 1 लिहिलात तर इथं तुम्हाला 1 मिळेल, 1 लॅम्बडा बाय 2 लॅम्बडा बाय 4. p इक्वल टू 2 लिहिलात तर तुम्हाला मिळेल 3 लॅम्बडा बाय 4. p इक्वल टू 3 लिहिलात तर मिळेल तुम्हाला 5 लॅम्बडा बाय 4. म्हणजे इथं p च्या व्हॅल्यू कोणत्या घ्यायला पाहिजेत? वेअर p इक्वल टू 1, 2, 3 सबस्टिट्यूट केलात तर पुन्हा एकदा सेम व्हॅल्यूज मिळतील तुम्हाला x च्या. तर x च्या या व्हॅल्यूजना we are getting the nodes. So these are the points along stationary wave. These are the positions of particles along stationary wave where nodes are formed. आणि ज्या ठिकाणी नोड्स फॉर्म होतात त्या ठिकाणची पार्टिकल्स त्या वायरची व्हायब्रेट होत नाहीत. पार्टिकल्स ऍट नोड्स डू नॉट व्हायब्रेट. आता आपण हे जे नोड्स फॉर्म झालेले आहेत त्या कोणत्याही दोन सक्सेसिव्ह नोड्स मधलं डिस्टन्स आपण फाइंड आउट करूया. मग तुम्ही सेकंड आणि फर्स्ट नोड मधलं काढा किंवा थर्ड आणि सेकंड नोड मधलं सक्सेसिव्ह डिस्टन्स काढा. किती मिळते पहा. डिस्टन्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव्ह नोड्स. इथं आपण सेकंड नोड आणि फर्स्ट नोड मधलं डिस्टन्स काढलं, लॅम्बडा बाय 2 मिळाला. जरी तुम्ही थर्ड आणि सेकंड नोड मधलं डिस्टन्स काढलं असतं तरी देखील तुम्हाला लॅम्बडा बाय 2च मिळालं असतं. यावरून तुम्ही म्हणू शकता नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड. म्हणजे कोणत्याही दोन सक्सेसिव्ह नोड्स मधलं डिस्टन्स हे आपल्याला लॅम्बडा बाय 2 मिळतं. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड. आणि स्टेशनरी वेव्हचा जो पॅटर्न तुम्हाला माहिती आहे ज्यामध्ये नोड्स, अँटी नोड्स आणि लूप्स असतात त्यापैकी दोन सक्सेसिव्ह नोड्स मध्ये एक लूप फॉर्म झालेले असते. त्यामुळं एका लूपची लेंथ तुम्ही घेऊ शकता लॅम्बडा बाय 2. ऑल्सो length of one loop equal to lambda by 2. So this is the case first, which is condition for node, that is minimum amplitude ची condition. So let us study the case second. Condition for antinode means maximum amplitude. See here, case second, condition for antinode, that is maximum amplitude. आता या ठिकाणी मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड असणारा जो पॉइंट आहे तो अँटीनोड आहे. आणि antinodes are the points along stationary wave at which particles are vibrating with maximum amplitude. म्हणजे मीडियमची पार्टिकल, इथं वायर किंवा स्ट्रिंगची पार्टिकल. सी हिअर antinodes are the points along stationary wave which vibrates with maximum amplitude. That points are called as antinodes. म्हणजे असे पॉइंट स्टेशनरी वेव्हचे की ज्या पॉइंट जवळची मीडियमची पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग विथ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. दॅट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज अँटीनोड्स. आणि अँटीनोड जिथं फॉर्म होणार तिथं स्टेशनरी वेव्हची रिझल्टंट अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असणार आणि रिझल्टंट अँप्लिट्यूड कॅपिटल ए, मॅक्झिमम म्हणजे प्लस मायनस ट्वाइस ए येणार. सी हिअर दॅट इज वेन मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ए इक्वल टू प्लस मायनस ट्वाइस ए. आणि ह्या ए ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज वेन twice a cos 2 pi x upon lambda equal to plus minus 2a. दोन्ही साइड मधून twice a कॅन्सल होईल. राइट हँड साइडला प्लस मायनस 1 शिल्लक राहील. सी हिअर दॅट इज वेन cos 2 pi x upon lambda equal to plus minus 1. आता कॉसच्या अँगलची व्हॅल्यू शोधूया ज्या अँगलला तुम्हाला प्लस 1 मिळेल, ज्या अँगलला मायनस 1 मिळेल, ज्या अँगलला प्लस 1 मायनस 1 अल्टरनेटली फॉर्म झालेले मिळेल. आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे cos 0 प्लस 1 येतो, cos 2 पाय 1 येतो, cos 4 पाय 1 येतो, पण cos पाय मायनस 1, cos 3 पाय मायनस 1, cos 5 पाय मायनस 1. म्हणजे इथं
+1 -1 अल्टरनेटली व्हॅल्यू येणारे अँगल्स कोणते माहिती आहे का? 0, पाय, 2 पाय, 3 पाय, 4 पाय या पद्धतीनं. म्हणजे ह्या अँगलच्या व्हॅल्यू जर तुम्ही 0, पाय, 2 पाय, 3 पाय सबस्टिट्यूट केला तर अल्टरनेटली +1 -1 तुम्हाला मिळत जाईल. सो दॅट इज व्हॅन व्हॅल्यू ऑफ धिस अँगल इक्वल टू 0 असेल तर +1 मिळेल. व्हॅल्यू ऑफ धिस अँगल पाय असेल तर -1, 2 पाय असेल तर +1, 3 पाय असेल तर -1. आता इथं पुन्हा एकदा आपण x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मग x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर लॅम्बडा न्यूमरेटरला जाईल आणि 2 पाय डिनॉमिनेटरला जाईल. मग पहिल्या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू तुम्हाला 0च मिळणार. सेकंडला पाय कॅन्सल होईल आणि यू विल गेट λ/2. थर्डला तुम्हाला मिळेल 2 λ/2. पाय कॅन्सल होणार प्रत्येक टर्म मधून. थर्ड ठिकाणी काय मिळेल? फोर्थ ठिकाणी काय मिळेल? 3 λ/2. म्हणजे x च्या व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळाल्या. सो दॅट इज व्हेन x इक्वल टू 0. सेकंड λ/2. थर्ड काय मिळणार? 2 λ/2. फोर्थ मिळणार 3 λ/2. या पद्धतीने पुढच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळत जातील x ची. अँड फॉर these values of x, च्या ह्या व्हॅल्यूज साठी तुम्हाला रिझल्टंट अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम मिळाली. म्हणजे तिथं काय फॉर्म झालं? अँटीनोड फॉर्म झालं. आता ही x ची व्हॅल्यू शॉर्ट फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येते पहा. दॅट इज व्हेन x इक्वल टू p इंटू λ/2. आता p च्या व्हॅल्यू कोणत्या घेऊया? म्हणजे इथं 0, 1, 2, 3 मिळेल. सी हिअर वेअर p इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सबस्टिट्यूट केला तर तुम्हाला x च्या व्हॅल्यू ह्या मिळतील. आणि या x च्या व्हॅल्यूज ना म्हणजे x इक्वल टू 0 असताना म्हणजे स्टार्टिंगला तुम्हाला अँटीनोड फॉर्म झालेला मिळतो. त्यानंतर x इक्वल टू λ/2 ला अँटीनोड मिळतो. त्यानंतर x इक्वल टू 2 λ/2 ह्या डिस्टन्सवर अँटीनोड मिळतो. त्यानंतर x इक्वल टू 3 λ/2 या डिस्टन्सला देखील अँटीनोड मिळतो. सो दीज आर द पॉइंट्स अलॉंग स्टेशनरी वेव्ह की ज्या पॉइंट जवळची पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग विथ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड वेअर अँटीनोड्स आर फॉर्म अँड द पार्टिकल्स ॲट अँटीनोड्स आर व्हायब्रेटिंग विथ मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. मग जर तुम्हाला सक्सेसिव्ह अँटीनोड्सचे जर पोझिशन्स मिळाले असतील तर कोणत्याही 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स मधलं तुम्ही डिस्टन्स फाइंड आउट करू शकता. सी हिअर डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर ते डिस्टन्स किती येईल पहा. आपण सेकंड अँटीनोडची पोझिशन आणि फर्स्ट अँटीनोडची पोझिशनचा डिफरन्स घेऊ. तुम्हाला मिळेल λ/2. जर तुम्ही थर्ड आणि सेकंडचा डिफरन्स घेतला तरी λ/2 मिळेल. फोर्थ आणि थर्डचा डिफरन्स घेतला तरी λ/2 मिळेल. म्हणजे म्हणू शकता अँटीनोड्स आर इक्वली स्पेस्ड जस्ट लाईक नोड्स. कारण 2 सक्सेसिव्ह नोड्स मधलं डिस्टन्स λ/2च होतं. तसं 2 सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स मधलं डिस्टन्स देखील λ/2च आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो दॅट इज अँटीनोड्स आर इक्वली स्पेस्ड. So in this way we studied equation of a stationary wave formed on stretch dusting. त्या इक्वेशन मिळवलं आणि ते इक्वेशन स्टेशनरी वेव्हचं आहे हे सिद्ध झालं. आणि त्यानंतर त्या इक्वेशन मध्ये जी स्टेशनरी वेव्हची अँप्लिट्यूड कॅपिटल ए घेतला त्या अँप्लिट्यूडची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आणि मिनिमम व्हॅल्यूच्या 2 कंडिशन्स आपण स्टडी केल्या. आता इथं इक्वेशन 5 ही अँटीनोड साठी आपल्याला कंडिशन मिळाली x च्या व्हॅल्यूची आणि इक्वेशन 4 ही नोड्सच्या व्हॅल्यूची कंडिशन मिळाली. त्यासाठी आपण इथं पुढं डिस्कशन करूया. सी हिअर फ्रॉम इक्वेशन्स 4 and 5 इट इज सीन दॅट. आता इक्वेशन 4 कशासाठी? इक्वेशन 4 गिव्स पोझिशन्स किंवा डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट ऑन स्टेशनरी वेव्ह वेअर द नोड्स आर फॉर्म्ड. सी हिअर इक्वेशन 4. दिस इज युअर इक्वेशन 4. तर x च्या या व्हॅल्यूजना λ/4 या व्हॅल्यूला 3 λ/4 5 λ/4 या व्हॅल्यूला या पॉइंट्सना स्टेशनरी वेव्हवर नोड्स फॉर्म झालेले आहेत. आणि इक्वेशन 5 गिव्स यू पोझिशन्स ऑफ पॉइंट्स किंवा पार्टिकल्स ऑफ मीडियम म्हणजे व्हॅल्यूज ऑफ x at which antinodes are formed. See here equation 5. The values of x at which antinodes are
formed. आणि तुम्ही हे डायग्राम मधून रेफर करा. सी हियर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ज्या वेळेला आहे त्यावेळेला इथं अँटीनोड फॉर्म झाला. त्यानंतर x इक्वल टू लॅम्डा बाय 4 येतं. इथं x इक्वल टू लॅम्डा बाय 4 ला नोड फॉर्म झाला. त्यानंतर लॅम्डा बाय 2 येतं. म्हणजे x इक्वल टू लॅम्डा बाय 2 ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला तुम्हाला मिळालं अँटीनोड. लॅम्डा बाय 4 ला नोड, लॅम्डा बाय 2 ला अँटीनोड. त्यानंतर कोणती व्हॅल्यू येणार? 3 लॅम्डा बाय 4 येणार. नोड फॉर्म होणार इथं. त्यानंतर कोणती येते पहा? 2 लॅम्डा बाय 2 अँटीनोड. त्यानंतर व्हॅल्यू कोणती येणार आहे? 5 लॅम्डा बाय 4 नोड. त्यानंतर कोणती येणार आहे? 3 लॅम्डा बाय 2 अँटीनोड. या पद्धतीनं इक्वेशन 4 आणि 5 वरून आपल्या लक्षात आलं की पहिला इथं अँटीनोड फॉर्म झाला x इक्वल टू 0 ला, त्यानंतर नोड फॉर्म होणार, त्यानंतर अँटीनोड, त्यानंतर नोड, त्यानंतर अँटीनोड, त्यानंतर नोड, त्यानंतर अँटीनोड. आणि कोणत्याही दोन सक्सेसिव्ह नोड्स मधलं डिस्टन्स लॅम्डा बाय 2, तसंच कोणत्याही दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड्स मधलं डिस्टन्स देखील लॅम्डा बाय 2. दॅट्स वाय वी आर रायटिंग हिअर the distance between two successive nodes or antinodes equal to lambda by 2. ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला क्लिअर दिसते. This is the distance between two successive nodes lambda by 2. This is the distance between two successive antinodes lambda by 2. त्यानंतर इथं पहा lambda by 4. What is it? This is the distance between node and adjacent antinode. त्यामुळं सेकंड पहा स्टेटमेंट इथलं distance between node and adjacent antinode lambda by 4 मिळेल तुम्हाला. आणि तिसरं स्टेटमेंट असं सांगता येत आहे, स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म झाली असेल तर त्या स्टेशनरी वेव्ह वर नोड्स आणि अँटीनोड्स हे अल्टरनेटली फॉर्म झालेले आहेत. बघू शकता डायग्राम मध्ये नोड्स अँटीनोड्स, नोड्स अँटीनोड्स अल्टरनेटली फॉर्म झालेले आहेत. सी हियर also the nodes and antinodes are alternately situated and they are equidistant. So these are the conclusions we can find from equations 4 and 5. So let us learn more about that nodes and antinodes. See here, nodes and antinodes विषयी आणखी आपण थोडीशी माहिती घेऊया. त्यापैकी पहिल्यांदा आपण नोड्स विषयी माहिती घेऊया. See here, nodes are also called as pressure antinodes. असं का म्हणायचं? त्याचं कारण आपल्याला माहिती आहे, nodes are the points along stationary wave at which particles of medium are not vibrating, they are at rest. See here, the points along stationary wave where the amplitude is 0 called as nodes. म्हणजेच particles of medium जिथं nodes जवळ असतील they are permanently at rest. आणि जर ती पार्टिकल परमनंटली रेस्ट असतील तर व्हायब्रेट होत नाहीत. व्हायब्रेट होत नसतील तर त्यांच्यावरचं एक्सटर्नल प्रेशर मॅक्झिमम आहे असं समजू शकता. मीन्स ऍट नोड्स प्रेशर चेंजेस आर मॅक्झिमम. आणि प्रेशर जर नोड जवळचा मॅक्झिमम असेल तर त्यामुळेच त्या नोड्सना म्हटलंय प्रेशर अँटीनोड्स. सी हियर, particles at nodes are permanently at rest. Means they are not vibrating because amplitude is 0. त्यामुळं at nodes the pressure changes are maximum. So displacement nodes are also called pressure antinodes. त्यामुळं नोड्सला तुम्ही दुसऱ्या नावानं ओळखू शकता प्रेशर अँटीनोड्स, कारण जिथं नोड्स फॉर्म होतात त्या ठिकाणचं प्रेशर चेंजेस मॅक्झिमम असतं. Now the second, antinode. Antinode ला आपण काय म्हटलंय? प्रेशर नोड्स. आता antinodes are what? The points along stationary wave where amplitude is maximum. Antinodes are the points along stationary wave where the amplitude is maximum. त्या पॉइंट्सना आपण अँटीनोड्स म्हणायचं. आणि जिथं अँटीनोड्स फॉर्म होणार त्या पॉइंट जवळची पार्टिकल जे असतील मीडियमची that will vibrate with maximum amplitude, freely vibrate होणार. म्हणजेच at antinodes there are no changes in pressure. आणि प्रेशर चेंजेस त्या ठिकाणी मिनिमम असणार. त्यामुळं the displacement antinodes are also called as pressure nodes. See here, particles at antinodes vibrates with maximum amplitude, म्हणजे freely vibrate होऊ शकतात antinodes जवळची पार्टिकल्स. त्यामुळं
at antinodes there are no pressure changes आणि त्यामुळं displacement antinodes are also called pressure nodes. So in this way we studied equation of stationary wave on stretched string. आणि त्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला जी अँप्लिट्यूड मिळाली स्टेशनरी वेव्हची त्या अँप्लिट्यूडच्या दोन एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज आपण स्टडी केलो. मिनिमम अँप्लिट्यूडची कंडिशन जिथं नोड्स फॉर्म झाले, मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडची कंडिशन जिथे अँटीनोड्स फॉर्म झाले आणि शेवटी नोड्सना प्रेशर अँटीनोड्स म्हटलं जातं आणि अँटीनोड्सना प्रेशर नोड्स का म्हटलं जातं याचा देखील रिझन आपण फाइंड आउट केलं. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.